Aligarh movement. Syed Ahmad Khan's movement. The Aligarh movement is so called because it was centered around the Aligarh Muhammadan Anglo-Oriental College founded by him in 1875, which is a landmark in the history of Indian Muslim education. The college was raised to the status of a university in 1920. அலிகார் இயக்கத்தை தொடங்கியவர் யார் என்று கேட்டால் சர் சையத் அகமது கான். அலிகார் இயக்கத்தினுடைய சாதனை என்று பார்க்கும்போது அலிகார் நகரில் ஒரு கல்லூரி ஓபன் பண்ணாங்க. Aligarh Muhammadan Anglo-Oriental College founded by him. Aligarh Oriental College was founded by Sir Syed Ahmad Khan in 1875. 1 mark question கேட்பாங்க. இந்திய முஸ்லிம்களுடைய கல்வி வரலாற்றில் இந்த கல்லூரியானது சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருந்தது. இந்த கல்லூரி தரம் உயர்த்தப்பட்டு 1920 ஒரு பல்கலைக்கழகமாக மாறியது. யூனிவர்சிட்டி. The college was raised to the status of a university in 1920. Deoband movement. Deoband was a revivalist movement organized by the Orthodox Muslim ulema. The ulema under the leadership of Muhammad Qasim Nanodhawi in 1832 to 80 and Rasid Ahmad Gangodri in 1828 to 1905 founded the school at Deoband in the Saharanpur district of the UP in 1866. தியோபந்த் இயக்கம் ஒரு மீட்பு இயக்கம், ரிவைவலிஸ்ட் மூமெண்ட், ஒரு மீட்பு இயக்கமாக இருந்தது. முஸ்லிம் உலோமாக்கள், பழமைவாத முஸ்லிம்கள் உலோமாக்கள் என்று சொல்லும்போது சமய தலைவர்கள், முஸ்லிம் சமய தலைவர்களை உலோமாக்கள் என்று அழைப்பார்கள். இந்த உலோமாக்கள் முகமது குவாசிம் நனோதவி, ரஷீத் அகமது கங்கோத்ரி இவருடைய தலைமையில் சஹரன்பூர் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில், சஹரன்பூர் என்ன உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள, உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு இடம்தான் சஹரன்பூர் சொல்லக்கூடிய இடத்தில் ஒரு பள்ளியை நிறுவினர். The school curricula shut out English education and Western culture. The instruction imparted was in original Islamic religion and the aim was moral and religious regeneration of the Muslim community. இந்த பள்ளியினுடைய பாடத்திட்டம் ஆங்கில கல்வியையும் மேலை நாட்டு பண்பாட்டையும் புறக்கணித்தது. இந்த பள்ளியில் உண்மையான இஸ்லாமிய மதம் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக ஒழுக்கம், மதத்தை மீள்கெடுப்பதாய் அமைந்தது. ஒழுக்கம், moral and religious regeneration of the Muslim community. Maulana Muhammad al-Hasan became the new Deoband leader. மௌலானா முகமது அல் ஹசன் தியோபந்தினுடைய புதிய தலைவராக இருந்தார். The ஜமைத்துல் உலோமா கவுன்சில் ஆஃப் தியோலஜியன்ஸ், இஸ்லாமிய இறையியலாளர்களுடைய அவை என்று சொல்லக்கூடியதுதான் ஜமாத்துல் உலேமான்னு சொல்லக்கூடியது. ஜமைத்துல் உலேமா led by him gave a concrete shape to Hasan's ideas of protection of the religious and political rights of the Muslims to the overall conduct of Indian unity. ஹசனுடைய கருத்துக்களான இந்திய ஒற்றுமையெனும் ஒட்டுமொத்த சூழலில் முஸ்லிம்களுடைய அரசியல்,
சமய உரிமைகளுடைய பாதுகாப்பு குறித்து உறுதியான ஒரு வடிவத்தை முன்வைத்தது. பார்சி ரீஃபார்ம் மூவ்மெண்ட், பார்சி சீர்திருத்த இயக்கங்கள். In the middle of the 19th century, the reform activities began in Mumbai, Furdunji, Nauroji, the Rahnamai Madhyajanasnan Sabha, Parsis Reform Society in 1851. Rast Kothar, the truth teller, was the main voice of the movement. Rast Kothar, Unmai Vlambi, the truth teller. Rast Kothar என்பது அதனுடைய பொருள். The truth teller, உண்மை விளம்பி என்பதே அதனுடைய தாரக மந்திரம். பார்சியகத்தினுடைய தாரக மந்திரம் ராஸ்ட் கோப்தார், the truth teller. Piramji Malabari organized a campaign for legislation against the practice of child marriage. The community produced many leaders such as குழந்தை பழக்கத்திலிருந்து குழந்தை மறுமண பழக்கத்திலிருந்து பழக்கத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று போரிட்டது. The community produced many leaders such as Pirosha Mehta and Dinsa Vaksha, who played a big role in the early Congress. Pirosha Mehta, Congress leader. Dinsa Vaksha, சிறந்த தலைவர்களை இந்த இயக்கமானது பார்சி இயக்கமானது உருவாக்கியது. Sikh Reform Movement. Nirangaris and Namdaris. Nirangaris and Namdaris. Sikh Reform Movement. சீக்கியருடைய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் இரண்டாக பிரிகின்றது. நிரங்கரிகள் என்றும் நாம்தாரிகள். Nirangaris and Namdaris. Among the Sikhs of Punjab, too, there were attempts to reform. Baba Dayal Das, founder of the Nirangari movement, stressed the worship of goddess Nirangar, formless, rejection of ideals, rejection of rituals associated with idolatry, reverence for the authority of Guru Nanak and the Adi Granth formed the essence of his teachings. He reiterated the prohibition of meat eating and liquor consumption. சீர்திருத்த முயற்சிகள் பஞ்சாபில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. நிரங்கரி இயக்கத்தினுடைய நிறுவனர் பாபா தயாள் தாஸ். நிரங்கரி என்பது உருவமற்ற, ஃபார்ம்லெஸ், உருவமில்லாத கடவுள். கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை என்று வலியுறுத்தப்பட்டது. உருவமற்ற இறைவனை வழிபட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கூறப்பட்டது. குருநானக்கன் தலைமையும் ஆதி கிரந்தம், குருநானக்கனுடைய சமய நூல் தான் ஆதி கிரந்தம் என்று சொல்லுவாங்க. குருநானக் என்பது ஆதி கிரந்தம். ரெண்டையும் குருநானக்கையும் மதிக்க வேண்டும், அவருடைய நூலான ஆதி கிரந்தத்தையும் மதிக்க வேண்டும். மது அருந்துதல், மாமிசம் உண்பதையும் கைவிடும்படி வலியுறுத்தி கூறினார். The Namdari movement, founded by Baba Ram Singh, was another socio-religious movement among the Sikhs. The Namdaris insisted on wearing the symbols of Sikhism, except the kirpan, sword. Instead, Baba Ram Singh wanted his followers to carry a lathi. It considered both men and women equal and accepted widow remarriage. It prohibited the dowry system and child marriage. Baba Ram Singh என்பவரால் துவக்கப்பட்டதுதான்
நாம்தாரி என்று இயக்கம், நாம்தாரிஸ் மூமெண்ட். நாம்தாரி இயக்கத்தை தொடங்கியவர் யார்? Who introduced the நாம்தாரி மூமெண்ட்? பாபா ராம் சிங். வாளுக்கு பதிலாக கிர்பான், கிர்பான் என்பது ஸ்வேர்டு, வாள். சீக்கியருடைய அடையாளம், சீக்கியர்கள் இடுப்பில் வாள் கச்சு, எல்லாரும் இடுப்பில் வாள் வைத்திருக்க வேண்டும், அதுதான் சீக்கியருடைய அடையாளமாக இருந்தது. வாளை தவிர இவர்கள் வாளை அணிய வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார்கள். வாளுக்கு பதிலாக சீடர்களை லத்தியை வைத்துக் கொள்ளும்படி ராம்சிங் கூறினார். சீக்கியர்கள் அவர்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி வாளை தான் அணிவார்கள். வாளுக்கு பதிலாக லத்தியை அணிய வேண்டும் என்று கூறியவர் ராம்சிங். இந்த இயக்கம் ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்று வலியுறுத்தியது. விதவை மறுமணத்தை ஆதரித்தது. வரதட்சணை முறையும் குழந்தை திருமணத்தையும் தடை செய்தது. In the wake of the gathering influence of Arya Samaj and the Christian missionaries, the Singh Sabha of Amritsar was established. Its main objective was to restore the purity of Sikhism. With the support of British, it established Khalsa College for the Sikhs in Amritsar. Singh Sabha was a forerunner of அகாலி மூமெண்ட். சிங் சபாவே அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடி அமைப்பு. சீக்கியர்களுக்கு ஒரு கால்சா என்ற ஒரு கல்லூரி, இந்த சீக்கியர்களுடைய இராணுவ கல்லூரி என்று கூறுவார்கள். கால்சா, கால்சா கல்லூரி அம்ரித்சர் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த சீக்கிய மதத்தின் புனிதத்தை மீட்டெடுப்பதே இந்த சபாவினுடைய முக்கிய ஒரு பங்காக இருந்தது. சோசியல் ரீஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு, ராமலிங்க சுவாமிகள், பாப்புலர்லி நோன் அஸ் வள்ளலார். வள்ளலார் என்றால் தமிழ் புக்கில் நீங்க படிப்பேன், வள்ளலார் ராமலிங்க சுவாமிகள் அல்லது ராமலிங்க அடிகள். ராமலிங்க சுவாமிகள் ஆர் ராமலிங்க அடிகள் in 1823 to 1874 was born in Mardur, a village near Sidambaram. After his father's death, his family moved to his brother's house at Chennai. Despite having no formal education, he gained immense scholarship. Ramalinga emphasized the bonds of responsibility and compassion between living beings. He expressed the view that those who lack compassion for suffering beings are hard-hearted, their wisdom clouded. He showed his compassion and mercy on living beings, including plants. This he called Jivakaranya. He established the Samarasa Veda Sanmarka Sangam in 1865, and it was renamed Samarasa Sutta Sanmarka Satya Sangha, which means Society for Pure Truth and Universal Selfhood. Ramalinga also established a free feeding house for everyone irrespective of caste at Vadalur in 1867. In the wake of a terrible famine in South India in 1866, his voluminous songs were compiled and published under the title Tirurulpa, Song of Grace. ராமலிங்க சுவாமிகள் இவர் மருதூரில் பிறந்தார். சிதம்பரத்தில் உள்ள மருதூர் என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தார். இவருடைய தந்தையினுடைய இறப்பிற்கு பிறகு இவருடைய குடும்பமானது சென்னையில் இருந்த
சென்னையில் இருந்த அவரது சகோதரருடைய குடும்பத்திற்கு வருகின்றார்கள். முறையான கல்வியை இவர் பெறவில்லை. இருந்தாலும் அளப்பரிய புலமையை பெற்றிருந்தார். நம்பிக்கை, இரக்கம் எனும் பிணைப்புகள் உயிர்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார். He showed his compassion and mercy on all living beings, including plants. துயரப்படும் உயிரினங்களை பார்த்து இரக்கம் கொள்ளாதவர்கள் கல் நெஞ்சக்காரர்கள் என்று கூறுகின்றார். அவர்களின் ஞானம் மேகங்களால் மூடப்பட்டிருக்கும். He expressed the view that those who lack compassion for suffering beings are hard-hearted, their wisdom clouded. துயரப்படும் உயிரினங்களை பார்த்து இரக்கம் கொள்ளாதவர்கள் கல் நெஞ்சக்காரர்கள், அவர்களின் ஞானம் மேகங்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் என கருத்தினை முன்வைத்தார். Showed his compassion and mercy on living things, including plants. செடி கொடிகள் உட்பட அனைத்து உயிரினங்களிடமும் இரக்கம் காட்டினார். This he called ஜீவகாருண்யா. ஜீவகாருண்யம், இதை அவர் ஜீவகாருண்யம் என்றார். ஜீவன் என்றாலே செடி கொடிகள், ஜீவராசிகள், உயிரினங்கள் அனைத்தையும் ஜீவகாருண்யா என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். சமரச சத்திய சன்மார்க்க சங்கம் என அமைப்பை தோற்றுவித்தார் 1865. He established the சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம் in 1865. It was renamed Samarasa Sutta Sanmarka Satya Sangha, which means Society for Pure Truth in Universal Selfhood. அதனுடைய பொருள் வந்து பியூர், உண்மையான சங்கம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இவருடைய காலத்தில் பெரிய ஒரு கொடிய பஞ்சம் ஏற்பட்டது. ஃபேமின் என்றாலே கொடிய பஞ்சம். பஞ்சம் ஏற்பட்ட போது அதை கணக்கில் கொண்டு எல்லைகளை தாண்டி, ஜாதி என்று பார்க்காமல் ஜாதி பிரச்சனையை தாண்டி இலவச உணவகத்தை வடலூரில் ஏற்படுத்துகின்றார். அவர் இயற்றிய ஏராளமான பாடல்கள் திருவருள்பா என்ற தலைப்பில் துவக்கப்பட்டுள்ளது. திருவருள்பா தமிழ் பாட புத்தகத்தில் நீங்க படிப்பியா. ராமலிங்க அடிகள் எழுதிய நூல் திருவருள்பா. சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் இயற்றியவர் யார் என்று கேட்பாங்க. ராமலிங்க அடிகள். வடலூர் இலவச உணவகத்தை நிறுவியவர் யார் என்று கேட்டாலும் வடலூர். In 1867 வடலூரில் ஒரு உணவகத்தை 1867 அமைத்தவர் யாருன்னு கேட்டார் ராமலிங்க சுவாமிகள். ராமலிங்க அடிகள். அடிகள்னு சொன்னாலும் சுவாமிகள் சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். Ramalinga bore witness to hunger and poverty in the country. I saw poor people emaciated with hunger and terribly weary going to every house, yet their hunger was not removed, and my heart suffered intensely. Those who suffer with relentless disease, I saw them in front of me, and my heart trembled. I saw those people poor and of unmatched honor, their hearts weary, and I grow weak. நாட்டில் நிலவிய பசிக்கும் வறுமைக்கும் ராமலிங்கர் சாட்சியாயிருந்தார். பசியாய் இளைத்து போன மிகவும் சோர்வுற்ற ஏழை மக்கள்
ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் செல்வதை நான் பார்த்தேன், இருந்தும் பசி போக்கப்படவில்லை. அவர்கள் ஏராளமான வீட்டிற்கு சென்றாலும் அவருடைய பசி பட்டதில்லை என்று அவருடைய இதயமானது கடுமையாக வேதனைப்பட்டதாக இவர் குறிப்பிடுகின்றார். ஏழைகளாகவும் இணையில்லா நன்மதிப்பையும் களைப்படைந்த இதயத்தையும் கொண்டுள்ள அம்மக்களை நான் பார்க்கிறேன், நான் பலவீனம் அடைகிறேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அயோத்திதாசர், பண்டிதர் அயோத்திதாசர் in 1845 to 1914 was a radical Tamil scholar, writer, Siddha medicine practitioner, journalist, and socio-political activist born in Chennai. He was fluent in Tamil, English, Sanskrit, and Pali languages. He campaigned for social justice and worked for the emancipation of the untouchables from the caste clutches. He worked for the construction of the casteless identity and castigated caste hegemony and untouchability. He considered education as an important tool for empowerment and became the driving force behind the establishment of several schools for the untouchables in Tamil Nadu. தமிழ் அறிஞரும் சித்த மருத்துவரும் பத்திரிகையாளர், ஜேர்னலிஸ்ட்னு சொன்னா பத்திரிகையாளர், சமூக அரசியல் செயல்பாட்டாளர் அயோத்திதாசர். இவர் தமிழ், இங்கிலீஷ், சான்ஸ்கிரிட், பாலி ஆகிய மொழிகள் எல்லாம் புலமை பெற்று திகழ்ந்தார். சரளமாக இவர் பேசக்கூடியவர். சமூக நீதிக்காக, ஜாதிய கொடிய பிடியிலிருந்து ஒடுக்கப்பட்டோர் விடுதலை பெறுவதற்காக இவர் பாடுபட்டவர். கல்வியை வலிமை பெறச் செய்வதற்காக பல பள்ளிகள் உருவாக்குவதற்கு உந்து சக்தியாக இருந்தவர். பண்டிதர் அயோத்திதாசர் founded the Advaitananda Sabha to raise the voice for the temple entry of the untouchables. பண்டிதர் அயோத்திதாசர் ஒடுக்கப்பட்டோர் கோயில் நுழைவுக்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்புவதற்காக அத்வைதானந்த சபா என்ன அமைப்பை நிறுவினார். In 1882, John Ratnam and Ayothidasar established a movement called Dravida Kalagam and launched a magazine called Dravida Pandian in 1885. அயோத்திதாசரும் ஜான் ரத்னம் என்பவரும் திராவிடர் கழகம் என்னும் அமைப்பை நிறுவினர். மேலும் 1885 திராவிட பாண்டியன் என்னும் இதழையும் தொடங்கினார். He founded the Dravida Mahajana Sabha in 1891 and organized the first conference, the association at Nilgiris. திராவிட மகாஜன சபை என்ற அமைப்பை 1891 நிறுவிய அவர் இவ்வமைப்பின் முதல் மாநாட்டை நெல்கிரிஸில் நடத்தினார். பண்டிதர் அயோத்திதாசர் was disappointed with the Hindu Dharma, which served as the basis for propagating and validating caste in Hindu society. Influenced by the Theosophist organizer Colonel H.S. Algod, he went to Sri Lanka in 1898 and converted to Buddhism. In the same year, he founded the Sakya Buddhist Society at Madras to construct the rational religious philosophy through Buddhist religion. பிரம்ம ஞான சபை நிறுவியவர்களில் ஒருவரான H.S. ஆல்காட்
ஏற்படுத்திய தாக்கத்தின் விளைவாக இவர் இலங்கை சென்று அங்கே பௌத்தத்தை தழுவுகின்றார். பகுத்தறிவின் அடிப்படையிலான சமயத்துவத்தை சாக்கிய பௌத்த சங்கம் என்னும் ஒரு அமைப்பை சென்னையில் நிறுவினார். அங்கு சென்று அவர் சமய அறிவுகளை எல்லாம் கற்று சென்னைக்கு வந்து சாக்கிய பௌத்த சங்கம் என்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தினார். சாக்கிய புத்திஸ்ட் சொசைட்டி அட் மெட்ராஸ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி ரேஷனல் ரிலீஜியஸ் philosophy through Buddhist religion. He started a weekly journal, ஒரு பைசா தமிழன், and 1907 and published it until his demise in 1914. ஒரு பைசா தமிழன் என்பது வீக்லி ஜேர்னல். கேட்பாங்க, டெய்லி ஜேர்னல் உண்டு, வீக்லி ஜேர்னல். ஒரு பைசா தமிழன் வீக்லி ஜேர்னல் பப்ளிஷ் in 1907. ஒரு பைசா தமிழன் என்ற பத்திரிகையை தொடங்கியவர் யார்? அயோத்திதாசர். Summary. The foundation of Brahma Samaj by Ram Mohan Roy and the role played by Maharishi Devendranath Tagore and Keshav Chandra Sen in carrying forward the Brahma Samaj activities after Roy's death are discussed. ராஜாராம் மோகன் ராயால் பிரம்ம சமாஜம் நிறுவப்பட்டதும் அவருடைய இறப்பிற்கு பிறகு மகரிஷி தேவேந்திரநாத் தாகூரும் கேசவ் சந்திர சென்னும் வைத்த பங்கு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. The contribution of M.G. Ranade and Prarthana Samaj with which he was associated are examined. எம்ஜி ரானடேயின் பங்களிப்பு, அவரோடு இணைந்து செயல்பட்ட பிரார்த்தனை சமாஜத்தின் பங்களிப்பும் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. The attempts made by Arya Samaj under the aegis of Swami Dayananda Saraswati to reform Hinduism as well as to win converts to the Hindu fold are highlighted. மதம் மாறியவர்களை மீண்டும் இந்து மதத்திற்கு கொண்டு வர அவர் எடுக்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம், சுத்தி இயக்கம். சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி சுத்தி இயக்கத்தை கொண்டு வந்தார். இந்த இயக்கம் கோடிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது. The radical reformer ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் and his strivings for women's cause are described. ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் ஒரு தீவிர சீர்திருத்தவாதி. பெண்களின் மேம்பாட்டிற்காக அவரின் முயற்சிகள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. The role of Ramakrishna Paramahamsa and his disciple Swami Vivekananda in the transformation of Hinduism is explained. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், அவருடைய சீடர் விவேகானந்தர் ஆகியோரின் பங்களிப்பு இந்த பாடப்பகுதியில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. The work done by Jyotiba Phule in Maharashtra and Ayothidasar in Tamil Nadu to obtain social justice for the marginalized and the deprived sections of the population is reviewed. மகாராஷ்டிராவில் ஜோதிபா பூலே ஒடுக்கப்பட்ட, உரிமை மறுக்கப்பட்ட மக்கள் பகுதியினருக்கு சமூக நீதியை பெற்றுத்தர மேற்கொண்ட பணிகள் இங்கு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தேங்க்யூ.